Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف محمد صاحب الإحسان والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت المساك حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم مولاي صل
وصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسول الله كل محمد دينه حق الدين محمد حقا على مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد طالت مناقب محمد رحمن بالنعم محمد باري وهيرة محمد من سائر التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد لاحق للضيف مكرم محمد غيره والله لم يضل محمد دنيا بذاته محمد بالآيات والحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد يوم بعث الناس الشافعون محمد نوره الهادي من الظلام محمد قائم لله ذو الإمام محمد خاتم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على خلق كلهم اللهم صل وسلم فاتح الأرسل شفنا قرة عين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه ذرية أنصار وأصحابه وأحباب أجمعين ثم إلى ركابة أولي من قلهم في مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها خصوصا سادتنا أولي من أهل المعنى البقي
وأهل زنبل فرد أقدر من أهل حضرموت كلهم أجمعين ثم إلى أروى كافة أول صوفيا المكر في مشارق العديد مغربها برها معلمكتم النافعة مصنف كتب النافعة مشايخ الحضر والأذكار والأوراد والأحزاب نزوم الصلوات دعوات النجاة كلهم أجمعين خصوصا بقراءة كتبهم أورادهم وحزابهم وزماتهم صلواتهم دعواتهم نجاتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا خصوصا في هذا المجلس المبارك الإمام محمد البشيري والإمام زكريا بن يحيى الدمشقي وأصولهم وأخوهم كل من ذكر أسمائهم في هذا المجلس من العلماء والأولياء الصالحين المحققين المحدثين والصوفيين ثم إلى أرواح كافة من أهل البلد أهل بالمن دار السلام كلهم أجمعين خصوصا صاحب هذا الدار الحبيب البركة محمد بن محسن السقاف وأصولهم وأخوهم جميع سادتنا على بأهل أن الله يتبشرهم برحمة الجنة أن الله يدعو علينا بركاتهم أسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفاتهم في الدين الآخرة جالبة كل خير دافعة كل شر على ند الشفاء من كل داء والأمراض والسقم خصوصا لمن أوصانا بالدعاء الشفاء خصوصا نحن علي بن عبد الله بن حمد وهبابة طلحة بنت القاسم بارك الله ودبي رحمة واتي بنت محمد خليل وكل من أوصانا بدعاء الشفاء من إخوان أصحابنا أحبابنا الله يشفيهم شفاء نجنا شفاء لا يغرسكم من العالم وأن الله يؤمن إياكم أيها بلطف وجود كرمه على دين صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر النار بسم إلى حضرة النبي فاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام من كله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أتوب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب hubabat hadirin hadirat jamaah majelis taklim Majelis Kampung Waspada di kediaman Habib Muhammad bin Hussein Asgar Tabib Waspada rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Terima kasih Allah, syukur kehadirat Allah SWT yang terus memberikan kita nikmat demi nikmat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat ketenangan, kenyamanan, nikmat bermacam fasilitas Allah berikan untuk kita, nikmat kelapangan waktu dan yang termulia. Atas semua nikmat-nikmat tersebut Allah berikan taufik dan hidayah, inayah, pertolongan dari Allah SWT sehingga kita mampu melakukan bermacam-macam ketaatan walaupun di saat seperti saat ini kita rasakan alhamdulillah dalam satu sisi nikmat besar dari Allah, guyuran hujan tetap terus datang ke kota kita Palembang, sebagian mendapatkan nikmat besar, sebagian juga mendapatkan cobaan atas apa yang Allah turunkan ini. Namun alhamdulillah kita tetap bisa istiqamah walaupun keadaan sejuk, mungkin ada sedikit kita mengalami sakit ini dan itu, kita tetap diberikan Allah taufik dan hidayah untuk istiqamah menjalankan ketaatan, baik itu seperti salat berjamaah, salat qabliyah ba'diyah, menghadiri majelis ilmu walaupun kondisi yang dingin seperti ini. Alhamdulillah kita tetap diberi Allah untuk istiqamah untuk melakukan hal tersebut. Mudah-mudahan kita semua melakukannya semua karena Allah, khalisan liwajhil karim, tidak karena manusia, tidak karena hal-hal yang selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau memang yang kita alami saat ini ya, ada tambahan mujahadah ya, dengan keadaan sejuk dingin, mungkin kita sebagian tempat ada yang banjir, melewati genangan air dan lain-lain, dan bukan itu insyaallah kita lewati dengan Allah menambahkan puluh pahala untuk kita. Allah tambahkan ganjaran pahala untuk kita karena ada tambahan mujahadah atau perjuangan atau
pengorbanan dari kita. Dan mungkin juga ada sebagian ikhwan kita tidak bisa hadir karena rumahnya banjir, ada genangan dan lain-lain. Kita minta kepada Allah SWT mudah-mudahan kesusahan itu dihilangkan oleh Allah SWT, tidak mendatangkan suatu mudarat atau keburukan yang lebih dari situ, dan insya Allah dijaga kesehatan kita dan mereka, dan yang pasti insya Allah mereka mendapatkan ganjaran pahala dengan kehadiran, dengan tidak hadirnya mereka seperti mereka seakan-akan hadir bersama kita, sebagaimana Rasulullah SAW banyak mengisyaratkan tentang perihal seperti itu. Dalam sebuah hadis mengatakan inna qauman, ada sekelompok manusia. Waktu itu Nabi ada di luar kota Madinah, kalau salah dalam perjalanan perang Tabuk. Nabi sedang dalam perjalanan di luar kota Madinah bersama sahabat. Lalu Nabi berkata kepada para sahabat, ada sekelompok manusia, kata Nabi, mereka ada di Madinah. Dengan tegas Nabi mengatakan mereka ada di Madinah, tapi tidaklah kita melihat satu lembah, satu wadi, satu padang pasir, satu jalan kecuali mereka bersama kita. Sahabat bingung dengan ucapan Rasulullah ini, karena Nabi menegaskan mereka ada di Madinah. Tetapi tidaklah kita melewati satu lembah, satu wadi, satu kampung, satu daerah, satu jalan kecuali mereka itu bersama kita, kata Rasulullah. Sahabat kan bingung, wongnya ada di Madinah, tapi Nabi mengatakan ada bersama mereka. Maka Nabi memperjelas, itulah mereka yang ingin pergi bersama kita tapi habbathumul udzur. Mereka ingin keluar tapi mereka mendapatkan udzur, yang mendapatkan halangan, yang memang halangan itu disahkan dalam syariat seperti sakit, atau mereka menjaga keluarga mereka yang tidak mungkin mereka tinggalkan, atau memang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menjaga kota Madinah. Orang-orang seperti itu walaupun tidak hadir dia tetap mendapatkan ganjaran. Samalah apapun yang kita lakukan ikhwan, antum biasa sholat berjamaah di masjid, di musola, tiba-tiba hujan deras sehingga kita tidak bisa, jangan maksa ke diri. Jangan maksa ke diri ketika hujan deras itu sampai basah kuyup, sampai masjid juga kita bingung nak masuk mak mana. Kadang-kadang ya na'udzubillah selipan syaitan hawa nafsu itu ada juga memang, biar dijengak uang tadi. Jengak uang kita, masya Allah sepulan hujan deras masih ke masjid. Na'udzubillah, itu namanya sum'ah, minta disebut-sebut gaya baik kita. Tidak. Ketika udzur itu tipis, kecil, cuma hujan gerimis kecil, kita memang mampu mentu ke masjid, ke musola. Tapi kalau hujan deras banjir, tahan sampai basah-basah, ya tidak ada. Allah tidak maksa ke seperti itu. Kecuali orang yang mungkin itu pun hatta yang samping masjid, misal kalau samping masjid pun tidak kati payung, tidak kati apa. Hujan deras pas angin, walaupun payung juga masih tembus basah. Sholat di rumah. Bahkan itu sudah terjadi di zaman Rasulullah ketika angin kencang. Muadzin itu sampai disuruh Rasulullah adzan dan mengumumkan salatu fil dar atau fil bait. Dianjurkan mereka untuk salat di rumah masing-masing di saat datang angin begitu kencang yang mengkhawatirkan kalau mereka keluar bukan dapat suatu kebaikan, malah mendapatkan suatu keburukan. Nah, banyak lagi udzur-udzur yang boleh kita meninggalkan salat berjamaah, meninggalkan majelis, meninggalkan hal-hal yang kita anggap penting. Tapi ada yang lebih penting menurut syariat. Maka di situ taqdimul aham alal muhim, mendahulukan yang lebih penting atas suatu perkara yang penting. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di hari yang ke-18 malam ke-19 daripada bulan Jumadil Ula, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi rahimahullah taala. Sampai kita kepada pembahasan bab rafa'al yadain fi du'a thumma mashal wajh bihima. Lalu disambung lagi nanti bab istihbab takrir du'a. Ma'asyiral habaib, ummahat, hubabat, akhwat rahimani rahimakumullah. Bab menjelaskan tentang disunahkan kalau berdoa itu angkat tangan. Raf'ul yadain thumma mashal wajh bihima, setelah selesai ngusap ke muka. Sunnah tu ngusap kamu kau. Kita ni kadang-kadang alhamdulillah bil amin. Yang hidung be. Bukan ngusap kamu ke muka. Dapat tak? Ya beda lah. Namanya ngusap muka, ngusap. Alhamdulillah bil alamin. Yang hidung. Ngusap muka. Nabi mengusap ke muka. Raina fi kitab at-Tirmidzi an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Hadis dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu an. Sanad hadis ini bersama kepada sahabat yang agung, yang mulia dunia dan akhirat bersama Rasulullah SAW. Sampai di alam kubur pun berdampingan dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Wa nafa'ana bihi.
Karena Rasulullah SAW berkata, Sayyidina Umar mengabarkan kepada kita, karena Rasulullah SAW idza rafa yadayhi fi du'a lam yuhattihuma hatta yamsaha bihima wajhahu sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mengatakan Nabi Muhammad SAW kalau berdoa angkat tangan dan beliau tidak meletakkan tangannya kecuali sudah ngusap dulu ke muka. Ini sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi berdoa sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Jadi usap ke muka. Jadi ini bukan sesuatu yang mengada-ada. Memang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warwina fi Sunan Abi Dawud an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan diriwayatkan pula lewat Imam Abi Dawud hadisnya. Sanad hadis ini bersambung kepada sahabat Rasulullah SAW yang mulia yang agung, yaitu sahabat sekaligus sepupu baginda Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau masih kecil, masih muda. Wafatnya Rasulullah umur mereka masih belasan, belum mencapai 20 tahun. Tapi bahrul ilm, memiliki ilmu-ilmu yang luas. Bahkan sahabat yang senior itu mengambil banyak pendapat-pendapat dari mereka yang muda-muda, dan banyak yang muda di zaman Rasulullah itu yang luar biasa. Jadi kita mengenal Sayyidina Anas bin Malik, termasuk Imam Ali bin Abi Thalib, bisa dibilang kelompok anak yang masih muda. Termasuklah Sayyidina Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair. Mereka ini semua pemuda-pemuda yang memiliki kelebihan, termasuk min kibar sahabah. Ya, disebut dengan istilah min kibar sahabat. Kibar itu biasanya maknanya tua, kibar sin, wong tua. Tapi makna kibar di sini makna pembesar. Walaupun umur masih kecil, tapi disebut min kibar. Kita mengenal di zaman kita ada beberapa tokoh ulama, mereka sudah masya Allah hebat, dari umur mereka masih 30 sampai terus 40. Sementara yang sepuh-sepuh banyak, bahkan gurunya ada, tapi mereka sebut min kibar ulama. Min kibar ulama Indonesia, min kibar ulama Jawa, min kibar ulama Yaman, min kibar ulama Mekah. Pas itu lihat ternyata mereka masih muda. Ya, contoh almarhum Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Beliau dikenal dari muda dengan ilmu yang luas. Beliau sudah dikenal sebagai min kibar ulama Makkah. Waktu itu umur beliau sudah digelar seperti itu, umur masih muda, belum mencapai 50, masih 40-an, beliau sudah dikenal. Bahkan umur 30-an beliau sudah dikenal sebagai min kibar ulama, min kibar muhadditsin. Artinya pembesar, orang-orang yang hebat, yang besar. Nah, sahabat Nabi pun sama. Mereka seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, tadi Anas bin Malik radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, termasuk Imam Ali. Itu disebut min kibar sahabat. Selain pula dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu kibar sahabat kalau. Tapi ini kibar dalam makna kibar memang pembesar sahabat, dan juga kibar sin. Umumnya tidak beda-beda jauh dengan Rasulullah, seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, itu beda 2 tahun dengan Rasulullah. Ya, Abbas paman Rasulullah, beda juga tipis, pucuk Rasulullah sedikit. Namun ada yang mereka itu muda, tapi disebut min kibar sahabat karena hebatnya kedudukan ilmu mereka. Ya, macam kita sekarang ini, ya, ada ustaz masih muda tapi ditua ke. Ditua kepada dia masih muda. Kenapa? Ya, mungkin dia karena ilmunya, wawasannya, pandangannya, kebijakannya itu selalu tepat dan baik, bagus, sehingga walaupun masih muda di depan ke. Atau saat itu kebetulan ulama-ulama sepuh sudah banyak balik meninggal, sehingga yang muda ini dimajukan ke depan, ditua ke di bahasa kita. Nah, min kibar sahabat, mereka min kibar sahabat. Sayyidina Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah bin Abbas dan lain-lain. Nah, ini hadis datang dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam nahu, artinya sama. Ya, riwayat hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi juga. Wa fi isnad kullu wahidin dhaif. Wa amma ghairul Hafidz Abdul Haq rahmatullah alaih inna Tirmidzi qala innahu haditsun sahih. Pada sifat nusah al-mu'tamadah min Tirmidzi annahu sahih bal qala haditsun gharib. Jadi di sini Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan hal yang sama seperti yang dikeluarkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Jadi berdoa mengangkat tangan sunnah min adab doa, ya kemarin sudah kita bahas mengangkat tangan. Yang angkat tangan tu ya minimal mengangkat tu ngangkat, ya bukan pucuk paha. Pucuk, ada yang mengangkat lebih tinggi lagi sampai sejajar dengan kepala, ada yang sebatas leher, ada yang sebatas dada, ada yang turut sebatas perut. Yaitu mengangkat Allah, minta menunjukkan kita meminta kepada Allah.
Nah, kemudian disunahkan setelah selesai jangan langsung kita lepas, tapi wassallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin musabmu mukona illa dalam satu hal yang di situ ditegangkan oleh ulama, termasuk di kitab Adhkar dijelaskan ketika kita baca doa kunut, ketika doa kunut kita baca ya astaghfirullah wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil wa alihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin. Sepakat ulama walaupun ada khilaf yang sedikit yang atau ngusap, tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak ngusap muka, langsung lepas tangan kita, langsung melakukan sujud. Nah, kecuali dalam kunut, baik kunut subuh atau kunut nazilah, tidak disunahkan ngusap ke muka, langsung turun. Nah, masalah bab ngusap muka ini ikhwan juga kita lakukan, termasuk sunnah setelah kita salat, ya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau cukup sependek-pendeknya astagfirullah, lalu baca asyhadu an la ilaha illallah warrahmanir rahim, Allahumma adhib anni alham wal hazn. Ini datang dari Rasulullah. Nah, dalil hadis yang katakan Nabi ngusap muka itu pas ucapan tadi asyhadu an la ilaha illallah warrahmanir rahim, Allahumma adhib anni alham wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah dariku ham, kesumpekan, hazan, kesedihan. Nah, kita disunahkan ngusap muka. Ya, ada orang ngomong itu tidak ada sunnah. Ngusap muka itu bid'ah katanya. Nabi itu ngusap muka karena dulu Nabi sholatnya di pasir. Nah, lah salah pula. Ya, kalau sholat di pasir wajar mesti kening. Ya. Jadi kalau sekarang kita tidak ada sholat di pasir, tidak ada sunnah ngusap kening. Tidak ada dalil. Di kitab ini pun disebutkan. Ya, Nabi melakukan itu. Ya. Nah, kalau pun kita tidak baca asyhadu an la ilaha illallah warrahmanir rahim, Allahumma adhib anil ham wal azan, astaghfirullah, tafa'ulan bin nabi. Ya, walaupun istighfar kita isap kening, tapi bukan ngusap muka, yang ngusap ke kening. Jadi ngusap kening itu bukan karena kita sujud karena ada pasir, tapi memang itu disunnahkan. Adapun angkat tangan nanti ada kalanya kita balik macam ini, itu tafa'ulan, itu hal yang dibolehkan di dalam syariat. Kalau kita bahas-bahas ada kalau dah dalilnya, ya, ada dalilnya dikiaskan dengan keadaan-keadaan yang lain, seperti dalam solat kita solat gerhana istisqa. Solat gerhana itu istisqa, rahimahumullah, kita disunahkan melakukan hal yang kalau logika kita mengatakan cak main-main. Ya, orang pakai rida seperti ini pas sudah khutib, ya khutib dan semua yang hadir disunahkan pakai peci, pakai rida. Ketika selesai nak bubar dari khutbah itu, khutibnya dewek, ya, ketika berdoa dia biasa kalau khutib itu doa ngadap makmum. Ini dia ngadap berbelok, ngadap ke kiblat juga. Ya, pindah keadaan itu. Dia pakai rida seperti ini nih, contoh ya, gonjangnya di bawah, disunahkan dibalik. Makmum juga sama, membalik rida atau membalik posisi. Yang tadinya kanan pindah ke kiri. Nah, ini semua tafal, perbuatan yang menunjukkan kalau kita minta adanya perubahan dari keadaan yang pancekelik, yang dalam keadaan gersang, biar ada perubahan, tahwilul hal. Sampai ulama kalau yang tidak punya rida, tidak punya apa-apa, kopiah itu putar. Kopiah kita pun putar, minta ada perubahan. Nah, ini juga Allahumma dafa'anal bala wal waba wal marad wasaqamat. Ya tak apa-apa, kita bisa menolak badan. Tidak salah dan tidak berdosa, dan itu boleh dilakukan seperti itu. Kalau yang tidak nolak macam ini terus, nah ini kan kesannya minta, walaupun ucapan kita menolak. Jadi disesuaikan. Nah, seperti tadi disesuaikan, ngerubah rida, ngerubah dari posisi kanan ke kiri, dari bawah ke pucuk, ya, hatta sampai imam itu berdoa. Tadinya ngadep makmum, biasa kalau kita berdoa, ini tahan berbalik badan. Nah, sama lagi tadi. Kalau kita berdoa minta itu biasa Allahumma inna nas'aluka, macam ini namanya minta. Ya, kalau namanya nolak itu macam jadi disesuaikan dengan keadaan apa yang kita lakukan dari doa. Kalau ada tetap macam ini tidak mengubah, ya silahkan, tidak apa-apa. Boleh Allahumma adfa'anna wasrif anna. Ya, minta daulat, tapi jangan macam ini, tidak apa-apa. Ya, macam itu dalam doa kunut nazilah. Doa kunut nazilah kebanyakan sifatnya menolak bala, tapi kita tetap cak inilah. Ya, tidak jadi masalah. Kalau pas doa misalnya Allahumma adfa'annal bala wal waba wal marad, macam ini, ya silakan. Memang itu sesuai dengan keadaan dia sedang berpinta
menolak keburukan. Wallahu a'lam. Ma'asyal habaib hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Jadi disunahkan musab muka, ya, disunahkan musab muka habis berdoa. Kemudian masuk kita kepada bab berikutnya, bab istihbab takrir doa. Bab disunahkan kalau berdoa itu diulang-ulang, diulang-ulang. Itu sunnah. Kalau antum lihat seperti zikir yang ada di Rotib Haddad, Rotib Atas, Wirdul Latif, ya, itu hampir semuanya diulang-ulang 3 kali, bahkan ada yang 7 kali, karena saking pentingnya peminta Allahumma, seperti kita habis salat Nabi ngajari Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kalau dalam Rotib Haddad yang 7 kali itu, ya dzal jalali wal ikram, mitna ala dinil, minta husnul khatimah, minta dalam keadaan Islam, meninggal dunia. Nah, itu istighfar 4 kali, disunahkan berulang-ulang itu. Namun ada memang sekali, ya, ada yang berulang itu memang anjuran Rasulullah SAW, dan Rasul memang lebih demen mengulangi doa. Kita juga disunahkan mengulang-ulang doa, apalagi kalau memang ada anjuran dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab istihbab takrir doa. Bab menjelaskan tentang disunahkan kita mengulang-ulangi doa. Wa ruwina fi sunan Abi Dawud an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'jibuhu an yad'uwa thalathan wa yastaghfir thalathan. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, Abdullah bin Mas'ud tadi sudah kita sampaikan, termasuklah min kibaris sahabah, walaupun beliau, ya, umurnya tidak terlalu tua di zaman hidupnya Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan anna Rasulullah SAW, sebenarnya Nabi Muhammad SAW, kana ya'jibuhu ayyad'uwa thalathan. Nabi itu paling senang kalau berdoa mengulangi 3 kali. Mengulangi 3 kali. Wa astaghfiru thalatha, dan juga memohon ampun istighfar dengan juga 3 kali. Ini hukumnya sunnah. Kita nak mengulangi 3 kali fadhal, doa sekali fadhal. Kadang-kadang hal ini juga melihat sikon, yang melihat keadaan. Kalau keadaan lagi tidak ada kondusif, lagi panas, lagi hujan, lagi apung, lagi sibuk, lagi ya tidak nyaman lah, mungkin tidak usah panjang-panjang ke, cukup sekali jadilah. Cuma kalau baca, kata ulama, menghindari yang syafa'. Mana syafa' itu yang genap. Kalau sunnah tu ganjil 1 atau 3. Kalau kita mengulangi 2 kali boleh, tidak berdosa. Cuma abdulnya sekali daripada 2, kata sebagian pandangan ulama. Ma'anallahu witrun yuhibbul witir. Allah demen kalau yang ganjil. Jadi kalau kita nak 3. Kalau tidak 3 jangan 2, tapi cukuplah 1 kali saja. Kecuali memang ada nas dari Rasulullah nyuruh 2 kali, maka pelai 2 kali. Atau dari ulama menentukan genap, macam istighfar dalam Rotibul Haddad, ya, astagfirullah kita baca sebelum mengucapkan la ilaha illallah berapa kali? 4 kali. Jangan dikurang jadi 3. 4 kali lebih Abdul 3 kali ini. No, yang ngarang ni kau apa? Abdullah Haddad. Yang lebih pintar ni kau Abdullah Haddad. Ya, beliau membuat 4 kali, kita melak 4 kali. Seperti bacaan dalam Wirdul Latif, ya, sudah pernah kita bahas juga dalam kitab yang berkah ini. Dalam Wirdul Latif sudah ada Allahumma as'aluka, Allahumma asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin. Yang berikutnya Allahumma asbahtu minka usyiduka wa usyidu ma ta'arsik malaikatuka jami'a halqi annaka antallahu la ilaha illa anta la syarika lak anna sayyidina abduka rasuluh. Itu 4 kali. Memang Rasulullah, ya, Rasul mengatakan bahawa 1 kali ucapan itu membebaskan diri kita dari azab neraka 1/4. Maca 2 kali setengah, 3 kali 2/3, maka sempurna 4 kali. Nabi yang nyuruh 4 kali, jangan diganjilkan jadi 3. Ya, jangan dikurangi macam-macam ujung pelembang tu. Jangan melok be apa yang sudah dianjurkan oleh para ulama, apalagi kalau sumbernya datang langsung dari Rasulullah. Kecuali memang ada juga, ya, dibebaskan kita untuk menambahkan dengan sesukanya kita, maka silakan kita nak memperbanyak tambahan bacaan-bacaan tersebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama min adatis salat, yang mereka juga sebenarnya mengikuti Rasulullah ketika doa dari Al-Quran yang sifatnya meminta surga, minta ridha, minta rahmat. Itu biasa diulang-ulang oleh mereka. Begitupun ketika ayat itu menunjukkan minta perlindungan dari azab, itu mereka ulang-ulangi juga, macam kita galak ditahlil.
Ya, contoh di tali wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu sampai 3 kali. Ayat itu sebenarnya ayat sekaligus doa kata Rasulullah. Ya. Jadi di situ diulangi poin yang terpenting wa'fu anna waghfir lana warhamna. Kita ni kadang-kadang lemak melodi iramanya wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna. Padahal itu doa penting. Ya, seharusnya maaf ini nasihat buat anak dewek. Seharusnya dengan keadaan kita benar-benar khusyuk. Wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir, maafkan kami, ampunkan kami, rahmatilah kami ya Allah. Ya, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Seperti itu boleh diulangi 3 kali. Ya. Maka seperti itulah kita dapatkan banyak dalam Ratibul Haddad, Ratibul Atas diulang 3 kali poin-poin yang penting. Karena memang Rasulullah kata sahabat tadi mereka menyaksikan demen kalau berdoa itu diulang sampai 3 kali. Banyaklah hal-hal yang kita lakukan seperti itu, ya 3 kali. Tapi balik-balik sifatnya fleksibel. Kalau kondisi tidak memungkinkan, mungkin sekali cukup, ya 3 kali cantik. Kalau memang ternyata kondisi meminta untuk lebih, pacak kita nambahkan juga. Kalau pacak jadi ganjil, jadi ke 5 atau 7 atau 11 sesuai dengan yang dianjurkan oleh ulama. Wallahu a'lam. Bab al-hits ala huduril ghalab fi du'a. Bab menjelaskan kepada kita tentang anjuran di saat berdoa adalah hati kita hadir. Nah, kami sering sampaikan ikhwan nasihat untuk kita galau. Nak hati hadir dalam berwudu itu di dalam berdoa itu diantaranya yang paling kita butuhkan adalah memahami makna doa yang kita baca. Mana orang nak hadir khusyuk kalau dia tidak faham apa yang dia baca. Nah, kalau dia sudah faham, maka insya-Allah dia akan lebih gampang untuk mendapatkan hati yang hadir. Walaupun tidak cukup dengan faham baik, ngerti baik. Ya, hati kita, pikiran kita yang lain harus kita singkirkan dulu ketika kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita tak khusyuk kita tinggalkan. Ente duduk pergi majlis, pergi tahlil, misalnya pas lagi berdoa tegak pinggir pintu, pinggir jendela. Ya, mana nak khusyuk kita? Lagi tegak, motor lewat noleh. Ya, ada nyampak, tengok, ada apa tengok pinggir jendela. Maka solat depan jendela makruh. Ya, adat salaf juga di Hadramut terutama itu mereka kalau bikin masjid ikhwan, yang arah masjid itu langsung ngadep, rata-rata ngadep kiblat. Masjid itu langsung ngadep kiblat. Jadi kalau kita ini kebanyakan bucu, betul kiblat kita sana. Kita ngadep sunni. Nah, ini ngadep kiblat dan di hadapan kiblat itu tidak ada jendela. Tidak ada jendela mereka bikin. Jendela sisi kanan, sisi kiri, belakang. Kalau depan tidak mereka bikin jendela itu. Mereka tutup. Biasanya seperti itu, adat salaf seperti itu. Untuk apa? Menghindari tawaswis, menghindari gangguan-gangguan tadi. Kadang-kadang kita lagi berdoa, ada B itu juga kalau kita hati tidak khusyuk tadi, ngamin ke B lagi tidak khusyuk, apalagi nak baca berdoanya. Ya, lagi berdoa kadang-kadang sambil kelakar. Ya, pas lagi berdoa, siapa Habib Jamal? Siapa berdoa? Malaikat tidak nanya siapa Habib itu, kau nak nanya. Ya, kadang-kadang berdoa panjangnya doa. No. Macam-macam kadang astagfirullah. Hudur tadi. Yang maca doa hadir hati, yang ngaminkan juga hadirkan hatinya. Nah, di antara tadi pahami maknanya. Ya, lalu hadirkan hati itu di antara kita ngerasa benar-benar kita ni fakir di hadapan Allah, ngerasa butuh di hadapan Allah. Kalau kita ngadap uang, kita butuh ikhwan. Kira-kira selenge anda kita. Nunduk kita. Kita butuh nak minta bantuan, nak minta izin, nak minta apa lah, ada hajat pokoknya sama manusia. Kita duduk angkat kepala lagi mungkin tidak nunduk. Ya, HP jangan sampai berbunyi. Ya, sebut masya Allah ditagon ya. Karena kita lagi butuh, ada hajat. Biar dinjut tadi kita tunjukkan adab akhlak kita. Nah, lebih lagi di hadapan Allah. Ya, di hadapan Allah hati kita hadirkan dan tunjukkan yang kita di hadapan Allah. Kalau kita butuh sama Allah, kita butuh, makanya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, di sini mari kita belajar untuk mengenali makna-makna doa yang kita baca. Ya. Mulailah dulu dalam solat kita, ikhwan. Dalam solat itu banyak doa-doa yang kita baca, kita pahami. Ya, dalam mulai Fatihahnya, kemudian saat tasbih tahmid, lalu ketika sujud, ketika duduk antara dua sujud, itu doa yang luar biasa. Sangatlah buruklah keadaan kita kalau saat duduk sujud itu banyak nih.
tanpa tamanina bahkan. Begitu duduk sujud ngangkat kepala Allahu Akbar sambil maco sambil dia nucuk nak sujud kedua. Ya Allah, padahal itu saat indah seperti tadi tu, wa'fu anna wa'fir lana. Itu doa yang kita baca, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. 7 permintaan. Ya, 7 atau 8 permintaan yang saat itu sampai kita benar duduknya sudah cantik itu. Duduknya duduk seorang hamba di hadapan tuannya itu. Duduk tahiyat awal itu. Duduk iftirash, tawarruk, tahiyat akhir, tahiyat awal itu duduk seorang hamba di hadapan, begitu bersimpuh di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Ya, kalau murid pun kalau dididik yang benar-benar yang agak streng macam kita ni, ya, murid itu harus duduk depan gurunya, duduk tahiyat awal. Duduk iftirash atau duduk tawarruk antara tahiyat awal tahiyat akhir. Ya, pegal kalau kita tak kuat. Ya, apalagi badan-badan gemuk nak duduk macam tu lama. Pangsi lebih bergeser itu sebadan kita. Nah, duduk yang adab seperti itu, adab seorang hamba menghadap Allah. Nah, antum al-fakir juga misalnya kita pengen merasakan keledatan lebih dalam berzikir di malam hari di rumah, duduklah seperti itu. Antum akan merasakan lebih. Ini bukan ucapan kami, tapi ini bimbingan daripada salaf kita seperti itu. Kalau kita nak nikmati duduk zikir, duduk berwirid atau salawat atau istighfar atau apapun, terutama saat kita dewean, ya, ataupun di depan umum pun sama. Ya, mungkin di dewean saat di rumah, kalau pangsilah boleh jadi kita dapatkan hadir hati, tapi di saat seperti duduk seperti itu akan lebih yang kita rasakan. Ya, duduk bersimpuh dalam bahasa kita kan dengan yang lain, duduknya bersimpuh di hadapan Allah sambil menundukkan kepala kita, hati kita hadirkan, sebut nama Allah. Subhanallah, subhanallah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kenikmatan menyebut nama Allah. Allah izinkan kita sudah satu nikmat besar, ikhwan. Allah mengizinkan kita menyebut nama Allah, menyebut nama kekasihnya Habibullah Nabi Muhammad lewat salawat, lewat pujian, lewat madaih, lewat maulid. Itu satu kenikmatan. Dan nikmat yang lebih azim lagi, lebih besar kalau kita dengan menyebut Allah itu kita merasakan kelezatan. Merasakan kelezatan saat menyebut nama Allah. Nah, di antara salah satu amalan yang mujarab, ikhwan, ketika datang hammal gham, galak, kesumpekan yang tak kuat, lagi sumpek, lagi gunyam, lagi susah, lagi apa, kita bingung, langsung nak meledak hati kita, pikiran kita ni yang ada. Maka di antara hal mujarab atau juga salah satu tariqah yang mujarab untuk menghilangkan was-was, bisikan-bisikan yang tak baik, itu kita angkat kepala kita menghadap ke langit, ya Allah. Menghadap ke langit, ya Allah, baik itu di tempat luas ataupun di tempat di luar rumah ataupun di dalam rumah sama. Ya, macam sekarang kita tengok ke langit-langit atau di luar lebih betul lagi kalau antum mampu. Lalu sebutlah nama Allah, lafzul jalalah, ya muddul lamul jalalah, panjangkan Allah, panggil nama Allah sambil memandang ke langit, ya Allah. Allah itu ikhwan mujarab, ya. Macam hilang kalau blub sumpah pikiran gunyang segala macam, dengan izin Allah akan hilang. Pas kita dapat suatu hal yang kejadian dengan kejadian ini kejadian, ya Allah, rasanya tidak kuat, kita angkat kepala Allah. Ya. Kalau datang pengen langsung nangis, tangis ke, jangan ditahan, tangis ke. Ya. Kalau sudah nangis jangan di stop, teruskan sepuas-puasnya. Nah, banyu mata dari tangisan yang seperti itu, ikhwan, jangan dibuang dengan sapu tangan. Jadikan macam lulu, usapkan ke sekujur tubuh kita, karena banyu mata yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah. Berkat air mata seperti itu jangan dibuang. Kata Habib Yusuf bin Ali al-Masawa rahimahullah wa ta'ala abrar, pernah beliau ngajari salah satu muridnya, ketika murid itu kebetulan lagi nangis di hadapan dia, mendapatkan nasihat, mendapatkan doa, nangis murid itu di hadapan Habib Yusuf. Ketika si murid itu nak mentegur sapu tangan, ditahannya oleh Yusuf, jangan kau usah pakai sapu tangan, sayang. Banyu mata itu banyu mata mahal, kata Yusuf. Kau nangis ni karena Allah, bukan karena urusan dunia. Ambil banyu mata kau, usapkan ke seluruh muka kau, insya-Allah menambahkan cahaya, melunturkan kotoran yang ada di muka. Tangisan yang karena Allah, tangisan karena takut sama Allah, karena rindu sama Allah, rindu sama Rasulullah. Nangis karena cerita tentang Rasulullah, cerita tentang akhlak-akhlak para aulia salihin.
Nah, tangisan teringat tentang dosa, tentang maksiat yang kita dulu lakukan. Sekarang kita sadar, ya Allah, ingat kita waktu sekian tahun dulu saat kita masih zaman jahiliyah sedang bermaksiat yang parah-parah, tapi subhanallah, seandainya hari itu, detik itu, di tempat itu ajal aku datang, nak jadi apa? Dimatikan Allah sedang bermaksiat. Bukan aku buruk, keluarga untuk dapat musibah kalau si fulan anaknya meninggal di tempat maksiat. Allah. Tapi alhamdulillah bermaksiat kita masih tidak ditahu Allah laknat atau musibah, diselamatkannya kita, digegengnya sampai masya Allah. Kalau kita buka cerita, ya Allah, sampai pacak kita kenal majlis, kenal ustaz, kenal kiai, kenal aulia, kenal ziarah, kenal segala macam. Yang mana dulu itu jauh. Kalau Allah nak membinasakan kita saat itu sangat gampang. Tapi Allah masih mungkin berkat doa umi kita, doa abah kita, ya, yang minta keselamatan untuk diri kita tadi itu. Nah, saat seperti itu, ya, bisa juga, ya, kalau kita sulit nangis kapan, susah nih nangis. Ingat kasih sayang Allah yang Allah berikan sama kita. Jadi orang nangis itu bisa lewat mimbar bersyukur, ya, ada mimbar berkhauf, ada mimbar bersyukur atau roja. Dari pintu rasa syukur dia baca nangis di hadapan Allah, mensyukuri nikmat Allah, ya, nikmat dunia, nikmat rezeki, nikmat penyutuan yang sehat, nikmat macam itu menjadikan kita syukur. Apalagi kalau kita saksikan ada orang yang jauh di bawah kita dari kenikmatan itu, bahkan ada yang tidak dapat kenikmatan itu, kita diberikan Allah. Syukur atas nikmat Allah kadang-kadang membuat kita bisa menangis. Dan ini juga azim, nilainya tetesan air mata itu tinggi dinilai di sisi Allah. Sama dengan tangisan dikarenakan seorang itu ingat dosa, takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika berdoa dianjurkan kita hadirkan hati kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I'lam anna al-maqsud du'a huwa hudurul qalb kama sabaqa bayan. Sesungguhnya ketahuilah, kata Imam Ghazali, maksud tujuan berdoa adalah untuk menghadirkan hati kita di hadapan Allah. Wa dalailu alaihi aktsar min an tuhsar. Adapun dalil-dalil yang menganjurkan kita untuk hudur hati, khusyuk dalam berdoa itu sangat banyak, tidak bisa dihitung. Baik secara fi'il, perbuatan yang selalu senantiasa dicontohkan Rasulullah, ataupun lewat ucapan-ucapan Nabi yang menganjurkan kepada sahabat untuk menghadirkan hati mereka ketika berdoa. Uhduru qulubakum ayyuhal mu'minun, hadirkan hati kalian wahai orang-orang mukmin. Ingat kepada Allah, ingat kekuasaan Allah, ingat tentang adab Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Warawina fi kitab Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'a'in min qalbin ghafin lahin. Nasallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang disampaikan oleh sahabat yang agung dan mulia Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda menasihati kita. Nabi mengatakan ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan punya keyakinan kalau doa kita akan diijabah oleh Allah. Jangan kita minta tapi kita dewek ragu diterima Allah dak, diijabah dak. Yakin ke kalau doa kita diijabah? Tapi ini juga maaf, kita memang persiapkan untuk biar diijabah oleh Allah doa kita. Ya, kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau nak berdoa, ya kita bersihkan mulut kita dari yang haram. Ya, lalu kita mencari waktu-waktu yang berkah, tempat-tempat yang berkah yang menjadikan lebih mustajab doa kita. Kita berusaha mencari itu, lalu kita berdoa, maka yakinkan doa kita akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita ragu. Begitupun ya, ketika kita minta doa dari wong lain, ya, ketika kita minta doa sama orang lain, kita pun harus yakin doa wong itu diijabah. Kadang-kadang kita minta doa sama orang lain, tapi kita tidak yakin doanya diijabah oleh Allah. Ikhwan, kalau ingat ada orang tidur, jangan dilogoi. Jangan juga tahu orang tidur, jangan. Kita nyingak orang tidur aib itu. Rugi kita nyingak orang punya aib. Jangan ditunjuk tahu orang lain. Ya, laju itu nyingak galau. Berdosa malah. Jangan seperti itu. Yang buruk lagi di fotonya, sebagainya.
Kalau pacak bangun ke, biar orang itu dapat ilmu. Kalau tidak, biarlah mungkin dia capek dari perjalanan, capek dagang. Kita ni harus husnuzon, Masya Allah. Kawan sebelah ni sampai tertidur di majlis, ya, mungkin balik dari pasar langsung ke majlis, Masya Allah, ya. Tak galak lepas berkah majlis. Itu cara mandang. Jangan kita jadikan buruknya. Tunjuk tahu orang pula tidur. Orang tak tahu, tunjuk tahu. Boleh tahan Noel. No. Ya, tak benar seperti itu. La ilaha illallah. Ya, orang tidur itu kadang-kadang lebih mulia dari kita. Ya, ketika kita tak ingat dia tidur langsung rasa dia lebih hebat, tu dah nyampak kita. Ya, kalau ni kita husnuzan, oh orang ini Masya Allah. Ya. Datang ke majlis, saking dia capek tapi masih pengen nak ke majlis, sampai dia tidur. Itu pandang tu. Ya, masyhad La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyil ahbab rahimani rahimakumullah. Bab fadl doa bi dhahril ghaib. Doa selesai tadi. Wa'lamu anna Allah ta'ala la yastajibu du'a min qalbin ghafil lahin. Ketahuilah, kata Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah doa yang dipanjatkan, diucapkan oleh orang yang hatinya lalai. Dia berdoa tapi hatinya lalai. Ya, banyak kita ni kadang-kadang, maaf macam kami kadang-kadang ustaz macam doa maulid sambil lirik sini. Saking kanu sudah hafal. Ya, macam doa maulid, macam rotib, macam apa. Karena saking apa tadi sambil doa. Allahumma inna nas'aluka al-hujatul khair wa na'udzubika min syarril syarr. Macam doa, bukan berdoa gitu tu. Kalau berdoa tu dengan hati, dia cuma macam doa. Nah, kadang-kadang lalai gitu. Hati yang ghafil. Tapi kalau doa di mujtama seperti ini ya kawan, sama pecah solat. Kalau punya mimpin itu imam solat nilainya kecil, Allah tengok makmumnya. Ketika makmumnya ada yang dicintai Allah solatnya, maka Allah terima imam melok menang gara-gara makmum. Terima Allah solat berjamaah tadi. Nah, doa juga sama. Kalau seandainya, tapi insyaAllah ini tidak terjadi dan jarang terjadi. Jadi yang memimpin doa lalai misalnya, ada makmum yang dengan khusyuk, amin ya Allah, amin. Bukan dekat imam yang memimpin doa tadi yang tidak khusyuk, digabungkan Allah karena khusyuknya seorang jamaah yang mengaminkan doa. Apalagi ngamin ke kami boleh jadi nasallahu alaihi ikhwan, karena dia ngasuh memimpin doa, ngasuh dia hebat. Ya, sementara ngamin ke tadi dengan ngasuh di mereka fuqara, ngamin ke doa ustaz tadi, Habib tadi. Sementara si ustaz tu si Habib tadi ngasuh dirinya hebat memimpin doa. Ya, magam doa ni magam hebat. Bukan karena dia ternyata diijabah, karena ada sikap 2-3 orang yang sambil amin ya Allah, geger sambil amin ya Allah, amin ya Allah. Kadang bahkan orang itu tak tahu apa arti doa yang dibaca oleh Habib, oleh ustaz, oleh kiai tadi, tapi hatinya nyambung. Ana illa muqadsaratul qulub li ajli, kata aku bersama orang yang hatinya hancur karena aku sambil bergeger doa. Amin ya Allah, amin ya Allah, mustajab ya Allah, amin ya Allah. Doa, ya bukan sambil nangis. Yang doa dewe tidak hadir hatinya. Sama dengan solat tadi, ya. Allah tak jengok orang ini, tapi jengok yang di belakang tadi, yang berdoa sungguh-sungguh ngamin ke tadi. Pas diijabah kadang-kadang yang berdoa masuk di video kata. Ya, padahal bukan karena di belakang. Sama dengan solat tadi tu. Imam kadang-kadang ghafil, lalai, tapi yang di belakang yang doa solatnya bagus, berkat makmum imam melok diijabah. Tapi untuk solat berjamaah luar biasa. Seandainya semua kita ni lalai kebanyakan dalam solat, Allah tetap mengijabah kita, kata Rasulullah. Solat kita tetap diterima karena berkumpulnya kita untuk berjamaah. Jadi jangan ada ngomong sama baik jamaah dewean, belum tentu juga terima Allah. Nabi ngomong tetap terima. Kecuali kalau berjamaahnya salah setel, bisa makmumnya tak fasih, jadi imam, tak memenuhi syarat, itu lain cerita. Ya, sudah memenuhi syarat. Masalah ijabah dan ijabah kita tak tahu memang. Ya, tapi jangan hanya mengatakan sama baik solat dewean sama jamaah, belum tentu terima Tuhan juga. Siapa yang ngomong? Nabi ngomong tetap diterima karena berkumpulnya untuk solat berjamaah itu, kata Rasulullah. Ya, Nabi yang ngomong, jangan ngomong inti. Kadang-kadang sama main di rumah melanggar, penting semayang. Ngomong nak baca sama ke? Kalau sama Nabi dari dulu tak nyuruh kita kelanggar, tak nyuruh kita ke masjid, tak bisa sama ke.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab fadlu doa bi dhahril ghaib. Bab menjelaskan tentang kemuliaan kita mendoakan orang yang orang itu tidak tahu kalau kita mendoakannya Allah. Kenapa ini lebih mulia? Karena lebih dekat kepada keikhlasan. Tapi subhanallah, kadang-kadang hati yang kita memang lemah, bahkan maaf mungkin kotor ni, berat nak doakan. Berat. Cak ngasuh ada sesuatu yang rugi kalau kita doakan dia tu. Padahal doakan ni rugi ke tidak, bentuk duit tidak. Kalau bentuk duit lain cerita. Cuma berdoa weh. Nak doakan, misal lebih si fulan nak ada ke acara, ya, air mendung, doakan. Betul kita ni tidak ada akrab, bahkan ada sedikit mak manu lah sama si fulan tadi. Saya ya Allah jangan sampai turun hujan ya Allah. Mendung lewat ke ya Allah. Ya. Mendung tak berarti hujan. Doa. Nak doakan ni berat kita. Bahkan nunggu hujan. Allah. Hujan di sebelah. Kalau macam inilah, insya-Allah tidak hujan. Kalau langit macam inilah, insya-Allah tidak hujan. Mak mana nak hujan, mendung sudah gelap macam ini. Nah, bengak kau ni. Kalau mendung macam inilah, insya-Allah tidak hujan. Ya mendung sudah tidak hujan. Ya benar ucapan tadi. Saking dia tadi tak pula senang sama yang ada kaca. Siapa ngomong hujan lagi, dengar lagi. Cak ngarap ke dia. Subhanallah. Alangkah kotor hati manusia. Ya. Minimal janganlah kau tu senang dengan musibah orang ni kan ada penyakitan. Dia senang kali ini orang susah. Dia susah kali ini orang senang. Ini penyakit yang paling bahaya. Muncul dari hasud, dari kebencian. Kalau sudah ada kebencian, ada hasud, sudah na'udzubillah. Dia tak senang kali ini orang senang. Dia susah. Dia susah kalau orang senang. Dia akan senang kalau orang susah. Pas hujan lagi acara panitia report meluntikan ambil ambal takut banjir takut basah ambil senang dia. La haula wala ala kebawa hati manusia itu. Naudzubillah min dzalik. Ya, jika ada orang tadi terlambat senang dia. Ya, subhanallah ya Allah aku sampai terlambat sebulan ni. Kesian dapat ilmu dikit dia. Tapi masya-Allah walaupun terlambat masih datang. Ujungnya ending itu tetap husnul dzan. Bukan kata otaknya lah nak habis baru datang. Ini kondisi hati manusia kalau ikhwan. Kalau hati kita kotor, yang tadi, kata otak ni. Mana habis baru datang, je makan baik macam ni. No. Kalau hati bersih, Masya Allah. Walaupun lambat, masih menolong waktu nak hadir dia. Masya Allah. Itulah keadaan hati. Dari hati itu pencerminan. Itulah kata Rasulullah, idza salahat sairil jasadi. Kalau hati bagus, bagus kalau ucapannya bagus, pandangannya bagus, pemikirannya bagus kalau. Tapi kalau hati sudah kotor, lu kalau bagus, orang datang duluan, nak jagai duduk depan. Orang datang dulu lecalo, cantik bagus. Karena hati sudah kotor. Ini kacamata kotor. Idza fasadat sairil jasadi. Orang datang duduk depan, katanya jagai. Ya, duduk depan ni tahu dia kalau depan tu banyak makanan. No, sampai ke situ. La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah ikhwan, ala keburuk manusia sedih kita na'udzubillah kalau kita punya anak atau punya diri kita dah punya penyakit seperti itu. Ya, kita ni pengen senang ingat senang, sedih ingat bersedih. Itu anjuran Rasulullah. Mendoakan orang ini besar pahalanya. Mendoakan orang yang sedang kesusahan. Ada orang diberikan Allah kontak setiap dia lagi berjalan. Ingat ada orang motor, ada orang lagi mau motor. Ya Allah, mudahkanlah urusan dia. Langsung kontak. Kenal tidak pokoknya ada susah tu langsung kontak ya Allah tolonglah dia. Ya Allah hilangkan kesusahan. Ini orang ributan. Ya Allah jauhkanlah setan dari mereka. Ya Allah damaikanlah mereka. Sambil berjalan tu sambil doakan. Nah ini masya Allah memang ada hati-hati yang Allah tunjukkan punya rahmah. Ingat pun lagi berjalan ingat macam sekarang banyak tugas PLN yang mudah-mudahan Allah lindungi mereka, Allah sehatkan selamatkan mereka. Lagi sibuk naik batang untuk letak-letak ranting-ranting yang dikhawatirkan musim angin kencang, ya, kena kabel putus itu kan pekerjaan bahaya. Pas dia lewat, bukan cuma nonton nak ya Allah juga keselamatan untuk mereka orang-orang PLN yang naik pucuk batang itu. Ya, itu kan orang kita. Dia didoakan, orang lagi bergawi di gedung lantai 5, lantai 3 lagi ngecat apa. Dia lewat, aku ya Allah juga selamat ya Allah, juga selamat. Nah, ini hati orang dia Allah rahmah. Kenal tidak dulu tapi dia nak muslim tak tahu dia. Yang penting dia pengen orang itu selamat. Apa? Bahaya pekerjaan itu. Ya, pekerjaan yang
membahayakan. Nah, seperti itu. Melihat ada orang yang naudzubillah menampakkan kefasikan, Allah yahdi. Satu kalimat Allah yahdi. Moga Allah memberikan hidayah kepada orang tersebut. Doa yang mengalir dari hatinya, dari lidahnya dengan izin Allah, doatul ghaib. Nah, seperti ini mustajab. Rasulullah SAW mengatakan bahkan orang yang suka mendoakan ghaib ini dapat untungnya lebih. I'lam anal maksud doa. Kalau dicontohkan beberapa doa yang ada dalam Al-Quran menunjukkan doatul ghaib. Qala Allah Ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil. Orang yang hidup saat itu mendoakan wong-wong yang dulu. Wong-wong yang duluan masuk Islam, duluan sudah meninggal. Ini doa untuk wong yang tidak ada di hadapannya. Doa ke wong lain. Dalam hadis, dalam ayat lain, qala Allah Ta'ala wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Perintah Allah, dan mintalah ampunan untuk dirimu dan untuk mukminin mukminat. Siapa? Orang lain kalau itu. Nah, ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu diceritakan dalam kisah Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari kiamat, yaumil hisab. Lalu satu lagi diangkat oleh Imam Nawawi dalam kitab doa Nabi Allah Nuh alaihi salam. Rabbil firli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang masuk rumah ini. Jadi besok, lusa, tahun depan, kapan pun orang masuk dapat doa dari Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nah, seperti ini juga banyak orang-orang soleh. Ya, orang soleh seperti itu kadang doakan. Ya, doakan wong yang masuk rumah dia, masuk majlis dia, masuk masjid dia dari sekarang sampai hari kiamat didoakan juga. Jadi dapat terus walaupun sudah lewat, wong sudah meninggal didoakan. Nah, ini keberuntungan kita dapatkan. Di antaranya kita mendapatkan doa dari malaikat. Warina fi sahih Muslim an Abi Darda radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala malak walaka bimithli. Data dan lain malaka mithli dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidaklah seorang mukmin mendoakan saudaranya secara diam-diam. Ya, makna liah bi dhahril ghaib artinya secara diam, bukan depannya kena doakan tidak. Ya, orang yang kita doakan tak tahu kita mendoakan mereka baik secara personal, secara pribadi kita sebutkan nama-nama mereka, keluarga mereka, atau secara umum macam tadi lil mu'minin wal mu'minat. Nah, maka malaikat kata Rasulullah akan mengatakan walaka bimithil, untukmu juga seperti itu. Ya, atau dan mereka mengatakan mithlidah, untukmu juga seperti itu. Jadi kita doakan, kita tak minta, Allah minta untuk kita. Kita doakan agar keluarga si fulan sejahtera, bahagia, diberikan Allah selamat di akhirat, tanpa kita tidak minta untuk diri kita, untuk keluarga kita dapat doa yang lebih hebat. Kenapa? Lisan malaikat yang berucap walaka mithlada, untuk kau juga seperti itu. Doa kita tadi dengan lisan kita yang mungkin kotor, lemah, dengan maksiat dan kotor dan macam, malaikat doakan untuk kita. Nah, di sini biasanya kalau doa gaib ini ikhlas, ikhwan. Karena tidak di depan wong. Kalau kita doa depan wong ya macam-macam kadang-kadang. Ya. Mulut ni kadang cepat berubah. Kita juga ada orang sepulan lagi berdoa, juga ada sepulan langsung ucapan kita berubah. Ya. Terjingat sepulan datang langsung berubah pula ucapan kita. Doa pun pacak berubah. Tapi kalau dak kata orang tu kita lebih ikhlas. Apalagi saat mustajab banyak yang ikhwan, hujan. Saat hujan jangan ngotot, hujan puluh. Dah kapan nak laku tong-tong ni? Hujan lagi, mendung pula. Astagfirullah, tak boleh itu. Ya, Allah tu maha cantik, Allah maha indah, maha tahu, maha bagus segala apa yang Allah lakukan. Ya, untuk kita pribadi ada yang bagus, semua kita tak tahu. Ya, dengan adanya hujan, tapi yang jelas mungkin untuk orang lain hujan itu mendatangkan keberkahan, kebahagiaan. Tanya tukang model, tukang pempek, tukang mutabak. Lagi biasa jam 10 bangun tutup toko, jam 7 habis. Saking banyak orang nyari. Allah ngatur paling cantik, Allah ngatur hewan. Untuk kau lagi ditahan Allah, rezeki luas. Untuk orang lain lagi dibaguskan Allah. Ya, lagi musim panas, tukang es, berkipas. Berkipas duit.
tukang es cepat putus ya, bahkan ngetok lebih. Allah ngatur kalau ya ada bagian masing-masing. Lihat luakum ayyukum ahsanu ya, senang susah yang Allah takdir itu untuk cobaan kita. Ketika kita sendiri Allah nikmat bersyukur dak kita, ketika kita dijak Allah suatu cobaan kita sabar dan ridha dak. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna علينا توبة توسر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمين روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة.